जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਗੰਨ ਸਾਹਿਬ जी की चल रही लड़ीवार विचारा विच ਅੱਜ अंक नंबर 1070 1070 नंबर अंक ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਲੇ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। जो जिए की सार न जाने, तिस्यों किछ न कहिए अजाने। मूर्ख स्यों न लूज पराणी, हर जपिए पद निर्वाणी है। जो जिए की सार न जाने, तिस्यों किछ न कहिए अजाने। मूर्ख स्यों न लूज पराणी, हर जपिए पद निर्वाणी है। जो जिए की सार न जाने, जिए की जिंद दी सार खबर न जाने, जो नहीं जानता, जिन्हों नहीं समझ, जो अंदर दी खेड नूं नहीं समझ रहा। अंदर असी ध्यान दईए, थां थां ते सानू पानी दिसदा है, पानी नजर आउंदा है, भावें नदियां विच वह रहा होए, भावें तलाब विच होए, भावें खूह विच होए। जिहड़े सियाणे हुंदे ने वो पीण तो पहला परख लैंदे ने कि पानी पीण जोगा है या नहीं है। पानी ते पानी है, दिसन नूं सारे ही पानी हैं, पर कुछ पानी दे नाल तन दी प्यास बुझदी है, तन दी खुराक है, तन दे लई चंगा है। पर कई पानी इस तरह दे भी हैं, दिसन विच पानी है, पर वो पानी पीतियां तन रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। हुण तन दी ते समझ बहु गिनती विच लोगां नूं है कि तन दे लई खुराक है और की तन नूं रोगी कर सकदे हन। वो फर्क कर सकदे आ असीं, भावें भोजन होए, भावें पानी होए। पर मन दी खुराक दे लई की चंगा है, की भैड़ा है, इस बाबत फर्क करना कई बारी समझ विच नहीं आउंदा। कई बारी परख वंड नहीं कर पाते। अज दा भी असीं तक लईए, समा देख लईए, बोलां विच भी फर्क आ रहा, बाणी विच भी फर्क आ रहा, भुलेखे पाए जा रहे हैं, भुलेखे विच पै गए। कुछ तन दी खुराक है, कुछ मन दी खुराक हैं। गुरु साहब जिहड़ी मोहर ला के मन दी खुराक दे गए हैं, और कुछ ऐसे बोल भी रला के पा दिते गए हैं जिहड़े मन नूं रोगी कर रहे हैं, पर भुलेखे विच पा दिता गया। गुरु साहब बिल्कुल मानो उहियो संदेशा सानू दे रहे, जो जिए की सार न जाने। कहते जिन्नू कदर नहीं है, जिन्नू समझ नहीं है, भरम विच है, उन्नू समझ नहीं आ रही, अड़िया बैठा है। तिस्यों किछ ना कहिए अजाने, अजाने अनजान है। कहते उस अनजान नू, उस मूर्ख नू, अनजान तो की भावे जो जानता नहीं, अनजान तो भावे मूर्ख। कहते उस मूर्ख नू कुछ कुछ ना कहो। तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने। अगली पंक्ति होर क्लियर कर दिता, मूर्ख स्यों न लूज पराणी। कहते मूर्खे दे नाल ना लुझ, मूर्खे से स्यों ना लुझिए। मूर्ख स्यों न लूज पराणी। देखो एक ते बाणी दा जिक्र किया, एक विकारां दे प्रभाव हेठ भी विकारां नूं ही जिंदगी समझी जा रहे हैं, विकारां नूं छड्डिया नहीं जा रहा, ते जिंदगी जिहड़ी है उसी मुताबिक कई जी रहे होंदे हैं। गुरु साहब सारियां नूं ही उस समझ लईए कि सारियां दा ही जिक्र कर रहे हैं।
जो झूठ नूं ही सच समझ के जिंदगी जी रहे हैं, झूठ नूं छड्डण नूं तैयार नहीं हैं, झूठ नूं सच समझी बैठे हैं। मूर्ख सिਉਨੇ लूझ प्राणी, कहंदे मूर्खां दे नाल लूझना ना कर। मूर्ख सिਉਨੇ लूझ प्राणी, हर जपिए पद निर्बाणी है। बिल्कुल आखिर विच सानू इंज समझ लीए कि तरन दी राह दस रहे। हर जपिए, हरि नू जपना करिए, उहदे नाल की होएगा? पद निर्बाणी है। पद मतलब उच्ची आत्मक अवस्था। दुनियावी तल ते असी पद उच्चे ते नीवे पद असी गिणदे हां। पद निर्बाणी है। निर्बाण पद किहड़ा हुंदा? वासना रहित पद, मन दी ਉਹ अवस्था जिथे वासनावां प्रभाव ना पावन। हर जपिए पद निर्बाणी है। कहंदे हरि नू जपना करो तां मन दी ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिथे वासनावां प्रभाव नहीं पा सकते। हर जपिए। हुण हरि नू जपना किस तरह है? गुरु साहब बार बार असी हर एक दो पद्यां दे बाद गुरु साहब बार बार सानू समझाते हैं, गुरमुख हर जपिए, गुरु द्वारा जपना करिए, सतगुर दे लड़ लगिए। बार बार सानू सुचेत करते हैं। जेकर अपनी समझ मुताबिक निर्णय करांगे ते असी किधरे ना किधरे भुलेखा खा सकते हैं। केड़े बोल साडे मन दे लई आत्मक आनंद देण वाले हैं और केड़े बोल साडे मन नू रोगी करन वाले हैं। किधरे ना किधरे साडे मन विच भुलेखा हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि साडे विच शायद वो उच्ची समझ नहीं। पर गुरु साहब ते भरोसा करिए। गुरु दसम पातशाह सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला के गए, गुरु ग्रंथ साहब जी दे उत्ते पूर्ण भरोसा करिए। सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। नाल ही समझाना कर रहे, नाल ही सुचेत कर रहे, ते गुरु साहब ते भरोसा करके, पूर्ण भरोसा करके सच दे लड़ लगिए, जिदे नाल हर जपिए पद निर्बाणी है। वो निर्वाण पद प्राप्त हो जाए, जिथे संसार दा मोह, संसार दे विकार, संसार दे खिंचाव तंग नहीं करते, ते वो उच्ची ते सुच्ची आत्मक अवस्था की प्राप्ति होती है, जिथे आनंद ही आनंद है, खेड़ा ही खेड़ा है। जी बालवीर जी। वीर जी आवाज नहीं आ रही है आप जी की। हाँ जी जी वीर जी। मेरी तो कटिंग हो जाती है। मैं चलो मैं करता कोशिश। हुण ठीक कर है रहा मैं फिर। हुण बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, स्क्रीन ते शब्द नहीं आ रहा। हाँ वीर जी एक बार लेफ्ट राइट करो, स्क्रीन ते साडी शब्द आ रहे, आप जी ते नेटवर्क विच प्रॉब्लम है। वीर जी मैं बोल नहीं पा रहा, एक बार आप जी शब्द पढ़ के सुना दो वीर जी। इकबाल वीर जी शब्द मैं पढ़ी जाना, आप जी विचार रखी जाए। जो जिए की सार न जाने। जी इकबाल वीर जी। वीर जी शायद वो लेफ्ट कर गए ने। जी हरविंदर वीर जी, आप जी प्लीज विचार नहीं रखिए। वो वीर जी कोर्स तो हट गए, एक सेकंड में कोर्स बना रहा दोबारा, बनाता वीर जी कोर्स। जी इकबाल। हाँ जी हुण ठीक है। जीए की सार ना जाने, जेड़े जीवन की सार नहीं जानता, जिस क्यों कृष्ण कही अजाने, वो मूर्ख है, अनजान है।
ਤਿਸ ਸਿਉ ਕਿਛ ਨਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਜਾਣਿਆ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਾ ਲੂਝੈ ਡੂਝ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਉਸ ਅਣਜਾਣ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੂਝ ਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਨਿਰਵਾਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆ ਪਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਆਂ ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਅਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ अवर क्या जाने कोई। ऐसे साहेब तो जो जिया की वेदन जाने तिस साहेब के हों कुर्बान है। हुण अज दा जिहड़ा है ना, वो कहंदा जो जिया की सार ना जाने। हुण जिथे एक पासे जिहड़ा वो कहंदे सद सुनदा, सद वेखदा, एक पासे ते ओह है, एक पासे कौन है दुनिया बहुतात पूजा प्रतिष्ठा किहदी करदी पई है। गुरु साहब कहंदे ने ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर्म निहफल है सेव। पत्थर दी पूजा प्रतिष्ठा ओदी सेवा करी जाना, वो कहंदा ओ तेरे मना दा भेद ते जानदा ही नहीं। ओ तेरे जीव, ओ तेरे काम किवें रिजोल्व करेगा। तू जिसनूं असीं देखने पिया कि गुरु साहब सानू रब दे नाल, जे सारा जिहड़ा शब्द स्टार्ट तो शुरू होया ना, भी रब कौन है, भी रब दी हस्ती, रब किस समर्था दा मालक है, भी हर अगम गोचर सदा अविनाशी सर्बे रव रहा। ऐसा ऐसी शख्सियत जो हर एक विच है, हर थां दे उत्ते है। सर्बे रव रहा घाटवासी, तिस बिन अवर ना कोई दाता, उस तो बिना कोई दाता है नहीं। भी जाको राखे राखण हारा, जिसको कोई जिन ओ रखना चाहे उन्हें कोई मार नहीं सकता। सो ऐसा हर सेवो संतो, जो जापे किछ कथाओं नहीं तां करता। कल तो सेम चाल चली आंदी पई है। फिर वो कह रहे सन भी जो जियां की वेदन जाने, ऐसा वो कहंदे भी तिस साहिब ओदे बलिहार जा, ओदे कुर्बान जा। ते जे तू वो कहना जो जियां की सार ना जाने, कहंदे ना पाथर बोले ना किछ दे। पत्थर तो कुछ बोलदा नहीं। ताई गुरु साहब कहंदे जो पाथर की पाई पाए तिनकी काल अजाई जाए। जो पाथर को कहते देवता की वृथा होवे से। वो कहंदे पाथर ले पूजे मूर्ख गवार। कहंदा ओए जा आप डूबे तुम कहां तरनहार। ओ तेरे मन दी भेद, ओ तेरे मन दी वेदन, ओ तेरे जी की बिरथा जिहड़ी है ना, ओ ते समझदा ही नहीं। कहंदा जदों रब प्रथाई गल पे करदे ने, गुरु प्रथाई कहंदे ठाकुर हमरा सद बोलनता, सर्ब जियां को प्रभ दान देता। तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने। अनजान पुणे विच तू ओदे अगे अरदासां बेनतियां करी जाना पे। तू अपनियां सारियां जोदड़ियां लैके, सारियां अपनियां मंगां लैके ओदे अगे खलो गया है, जिन्नू घट घट के अंतर की जानत नहीं है। ओ जो तेरे दिल दी सार नहीं जानदा। वो गुरबाणी दो किस्म दी जेहड़े पंक्तियां ने, कहंदे आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिस अगे नानका खले कीचे अरदास। एक पासे होर थां कहंदे ने विण बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। तो खले कीचे तो पाओ कि शायद फिजिकली खड़ा होकर करना नहीं है। वो आपे जाने करे आप, होते आप सब सारा कुछ जान, ओ तेरे दिल दी। हाँ, एक कह लो एक साडा एटिकेट हो सकता है, एक सारे ने सिस्टम बनाया हो सकता है भी चलो कलेक्टिव तौर दे उत्ते जो करना है। लेकिन वो मालक ते ऐसा है जो घट घट के अंतर की जानत।
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ PM ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਹੀਏ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਆਂ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਆ ਗਏ ਤਿਸ ਸਿਉ ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੀ। ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਹਿ ਲੂਜ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਬ ਜਾਗੋ ਤਭੀ ਸਵੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, then you should have courage of conviction। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, then you should have courage of conviction। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਕਨਵਿੰਸਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਮੂਰਖੇ ਸਿਓ ਨਹਿ ਲੂਜ ਪ੍ਰਾਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੂਝੀਏ, ਮੁਰੱਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ। ਤੂੰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਦੇਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ ਰਹਾ ਕੇਤੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਕੇਤੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖਤਾ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੀਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਹਿ ਲੂਜ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਪੀ ਹੈ,
ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਬਾਨ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਪਾਓ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਨਿਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਵੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਲਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਕ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਦੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਟਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੀਵ ਇਟ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲੋ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਜਪੀਏ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਦਤ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨੇ ਲੂਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਕੋਲ।
नहीं पट्टन नहीं पारको नहीं गाहक नहीं मोल। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੁ ਟਿਕਦਾ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਕੋਠਰੀ ਪਾਰਕ ਆਗੇ ਕੋ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇਗੋ ਗਾਕੀ ਲੇਗੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਾਰਕੂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਅਗਰ ਜੋ ਜੇ ਕੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਜੋ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੋਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਅਜਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। थैंक यू बुआ जी, आप जी ने मन से टुका के समझाना किया। धन्यवाद आप जी का। ना कर चिंता है करे हर देवे जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी है विच पाथर कीट पखानी है ना कर चिंत चिंता है करते पूर्ण भरोसे वाली अवस्था कर दस रहे। ना कर चिंत कहते फिक्र ना कर, टेंशन विच ना कर चिंत चिंता है करते। वो करते ने एक हुक्म वर्ता दिता है, एक सिस्टम बना दिता है, उस सिस्टम मुताबिक कार विहार हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ, ਘਣਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਜਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੈ ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ, ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਥਲ, ਥਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਅਚਿੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਅਚਿੰਤ
ਅਚਿੰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਚਿੰਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਿੰਤ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਤਵਾਏ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੁਲਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੀਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂ। ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਪਖਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਦੇਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹਨ, ਥਲ ਜਿਹੜੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਿੰਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਚਿੰਤ ਉਹ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਖਾਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਖਾਣੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਤੇ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਨਿਤ ਭੁਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਕਰਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੋਜੀ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀੜੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਲਚੱਟਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਕੌਣ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੈ ਹਰ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਕਸ ਮਾਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ कैसा, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀਆਂ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੇ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਸਤੀ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਜਲ ਮੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਪਾਓ ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੱਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੌਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਹੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਨੀ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ, ਸਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ ਤਿਨਾ ਬੇਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੇਵ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਬਤ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਜੀਆਂ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਤਾ ਰਿਜਕ ਉਪਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਦੇਤਾ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਫੋੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੜੇ ਉਡਾਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚੜੇ ਛਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਮੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਰੋਟੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਹੇ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜੀਆਂ ਕੀ ਵੇਦਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ।
कहते हर बिन कोई मार जिवाल ना साके ता मेरे मन कायद कड़ाइए जमन मरना हुक्म है। हाँ तेनों कर्म की आजादी दी है मालिक ने, तू अपने कर्म कर सकना है। वो गुरु को सिक्ख्या लैके जे चंगे कर्म करेगा तो प्रवान जीवन हो जाएगा, जे नहीं करेगा तो तेरा इत्थे आया व्यर्थ चला जाएगा। बाकी तू बहुत चिंता फिक्र करके ना उस मालिक को सारिया चिंतावां तेरियां हैं ना कर, चिंत चिंता है करते हर देव है जल थल जनता सब तै अचिंत दान पाओ। तू भावें सोचे भी ना उन्हें केड़ा साधन बनाना ना तेरे वास्ते। किस ਅਸੀਂ कई बार कहने हैं कि अच्छा फलाने बंदे नाल मुलाकात हो गई सी, ਉਹਨੇ मेरा बड़ा हेल्प किया, वो मेरा गॉड फादर बन गया, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठा परमात्मा ਅਸੀਂ नहीं देख पाते कई बार। वो अचिंत ਉਹਨੇ ਕਿਨੂੰ साधन करना है ना, उस मालिक ने आप अचिंत दान दे प्रभ मेरा। एक एग्जाम्पल होगी, एक ने बहुत सारे एग्जाम्पल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਲ में जंतु पाए ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਏ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪੱਥਰ ਜੋ ਕੀੜੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਿਜਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਇਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਹਾ ਝੱਖ ਦੁੱਖ ਛੜ ਮੰਗੀਏ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਅ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਵੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਗੋਡ ਓਨਲੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਿਨਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਜੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ, ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਖੇਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਗੋਡ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹते ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਕਿ ਅਗਰ परमात्मा कीट पतंगा ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ प्रॉब्लम आ रही वीर जी, आप जी की आवाज नहीं आ रही है जी आवाज? हाँ जी बेहतर बेहतर। अच्छा जी, जिवें वीर रविंद्र सिंह जी ने कहा है भी कर्मी आपो अपनी कर्मां दा लेखा है। एक जगंदे नाल हन, एक ना सूतियां दे उठा। इत्थे जी गल है, एक जागदे भी नहीं लेंदे, प्राप्त नहीं करते, एक नूं सुत्तियां नूं उठा के दिंदा।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਵ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, 5-5 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी जी गुरप्रीत जी। मैं कहना चाहना कि परमात्मा ने साडा समाज नहीं बनाया, समाज ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा ने सब बराबर दान दी है, सब वास्ते बराबर है। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਵਰਨ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਫਰ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਸੋ ਫਾਲਟ ਕਿਸ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਤ 24 ਆਵਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। नो blame game at all, क्योंकि उसका हुक्म 24 घंटे वर्त है, is every day in and out, बाहर भी ते अंदर भी उसका लॉ चल रहा है। so no blame game। हाँ जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੂਆ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਭੂਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, on this platform I would not like to discuss very frankly, because ਗੁਰਮਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। there was a picture story in which 3 children died due to starvation. ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਔਰ they died due to starvation. Why did they die due to starvation? ਕਹਿੰਦੇ God gives you what you need. God does not give you what you want. God gives you what you need. God does not give you want. ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ want ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ want ਨਹੀਂ ਸੀ? To live that life they needed the food. ਪਰ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ God gives you what you need. He does not give you what you want. At that time, the need of the hour of what कि उन्होंने खाना नहीं मिलना सी, क्योंकि their death was destined. Their death was destined. Why? Because of their own जिरा उन्होंने बीजिया उसका फल उन्होंने मिलना ही सी. So I don't know if it stands on the Gurmat, but this is what metaphysics says. So God does not give us what we want. हमें बहुत कुछ चाहिए. We want everything. But he does not give us. Every time he gives us what we need. Need is for our evolution. आज ਅਸੀਂ अगर सुख चाहते हैं, हमेशा से सुख चाहते हैं, पर की सानू सुख मिलता है? नहीं, सानू दुख मिलता है। But then दुख कहते हैं कि ये उसकी opportunity, ये उसकी grace हैगी। This is the need. Need for what? For our evolution. अगर दुख ही नहीं है, तो इस मार्ग तक कभी भी चलने वाले नहीं हैं। This is the need of the hour. So he gives us what we need. He does not give us what we want. So this is metaphysics. I don't know if it stands on the Gurmat. I don't know. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਥਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। परमात्मा ने रिजक दा अरेंजमेंट किया होया ते अगे साडे कोल आना या खाना या ना खाना साडे कई किस्म दे असी कर्म कह लीए, कई किस्म दे सामूहिक कर्म कह लीए, इंडिविजुअल कर्म कह लीए, क्योंकि कई चीज़ां सामूहिक कर्म दी वजह करके समाज बनया, सिस्टम बनया है, जिस दी वजह करके डिफरेंसेस आ रहे हैं। कोई बहुत ही गरीब भुखा मर रहा है ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ
ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੰਮਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਥਣਾ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੰਘਦਾ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਚੁੰਘਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੀਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਮਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਫਰਾਇਸ਼ ਉਸ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਦਰ ਤੱਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਭੂਆ ਜੀ। ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ चिंता है करते, हर देवे जल थल जनता सब दे। अगर पहले वाले पद ते देखो ना, हर जपी पद निर्वाणी है। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਪੱਥਰ ਇਹ ਪੰਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। We have to see about the inside ਖੇਡ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਲ ਥਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਕੀੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦ ਵਾਈਸਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਉਸ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਾਇਸਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਟਿਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਜੀ।
ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। जो जीए की सार न जाने, तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने, मूरख स्यों नेह लूझ पराणी, हर जपिए पद निर्वाणी है, ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवह जल थल जनता सब तै, अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। हाँ बापू मक्खन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं बापू जी मैं आप जी का अनम्यूट कर रहे हैं आप जी नो। हाँ जी बापू जी आप जी अनम्यूट कर लो आप जी। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह भी। पहली जी डिस्कशन चल रही सी उसके बारे में थोड़ा जा मन च ख्याल आया कि परमात्मा की असीं गल करते हैं, वो क्रिएचर है, क्रिएट करता। किसी भी कोई भी चीज़ मान लो उन्हें कीड़े जे बाद धरती के जोड़े क्रिएट किए उन्होंने मूवमेंट वास्ते जी है अपना उन्हें रोटी रोजी तलाश करने वास्ते वो चलते हैं अपना धरती से। इंसान नूं आर्गन दिते ने अपना रोटी रोजी का साधन जड़ा बना सकते हैं। पत्थर दे विच जड़ा कीड़ा है ना, पत्थर दे जड़ा कीड़ा है कालपुरख वाहिगुरू ने कि उहदा एनवायरनमेंट उहदा है ही नहीं, उन्ना की एनवायरनमेंट है जिन्नी कि स्पेस च रहिंदा। और उस वास्ते उन्होंने बाकी जड़े आर्गनस ना वो मूवमेंट वाले उन्होंने कोई नहीं दिता, उन्होंने उतने की दिता है कि जितने नाल वो खा सकता है। आवे अद्भुती रचना है कालपुरख वाहिगुरू जी। जे कीड़े नूं जे पत्थर च दिता तो स्पेस नहीं है तो उसका साधन बनाता, वो कमाई का साधन उन्हें बाहर जिस तरह धरती के कीड़े तुर फिर के अपना साधन रोटी का साधन ढूंढते हैं, वो वास्ते नहीं है। ये बड़ी अद्भुत जी रचना बस यहो जी कि अकाल पुरख ने जिस तरह भी जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट के बाद उन्होंने उस किस्म का जोड़ा है रोटी के जोड़े अपना उन्होंने साधन दिते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। में मन च एक ख्याल आया सी कि अकाल पुरख वाहिगुरू जिथे जिस तरह भी वह जिन्ना कि स्पेस दिंदा वो नाल उहदा रोटी रोजी का भी जोड़ा बंदोबस्त कर दिंदा। बस यहो जी विचार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद बापू जी। हाँ जी प्रदीप जी कोई और सवाल आया आप जी को? नहीं सदीप जी हाली किसी का नहीं सवाल है मेरे को। पुआ जी आप जी कोई जनरल विचार आप जी दे दिया जाए। कोई जनरल परमजीत सिंह जी ने हाथ रेस किया। प्रदीप वीर जी परमजीत सिंह जी का ऑडियो अनम्यूट करिया जाए। हाँ जी परमजीत आप जी खालसा फतेह जी। फतेह वीर जी आ रही आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा सी गुरु ग्रंथ साहब विच आनंद साहब दी 40 पुड़ियां हैं ने ते असि कोई भी गुरुद्वारे समागम होंदा है 6 पुड़ियां पढ़ते हैं। ए 6 पुड़ियां गुरु साहब दे जमाने तो पढ़ते आ रहे हैं या बाद में असि स्टार्ट कीतियां ने?
ਹਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਵਾਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ पढ़ी जाए। वीर जी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी वीर जी, आप जी की आवाज नहीं आ रही। इकबाल वीर जी, हरविंदर वीर जी, आप जी आवाज कट के आ रही, कुछ समझ में नहीं आया। आप जी विचार रख दिया जी हरविंदर वीर जी। ਜਿਹੜੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ जी 6 पौड़ियां कहते हैं कि गुरु साहब तो ही सीगियां या बाद विच ऐड कीती बाद विच क्या ਦੇ गया? ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ हाँ ਜਿਸ जी, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਲਾਵਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, and what intentions, maybe not with malicious intentions, but we don't know। ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। so it is safest to stick on to ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। because this is all going to be like imaginary ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ and with what intention, maybe with good intentions also ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਥਿੰਗ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਬਈ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮ ਦੈਟ ਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੇਫੈਸਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। जी वीर जी, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ अगर कोई और विचार रखना चाहे भुआ जी विचार रखना चाहते जरूर रखें। हाँ जी, आवाज आ रही जी मेरी? जी इकबाल वीर जी आ रही। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਭੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੰਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੋਂ ਪੌੜੀ ਕੱਲੀ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 4 ਛੱਡ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨੌਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜੋ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ 16 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। या वीर जी फिर देग ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ 6 ਪੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਪੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵਾੜਨਾ ਸੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਪਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਚੌਪਈ ਪਾ ਦੇंगे ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਚੋਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਕਿਉਂ ਉੱਪਰਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਕਨ ਇਕਬਾਲ ਕਿੰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ 34 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੂਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੂਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੜਯੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हाँ जतिंदर कौर जी, आप जी विचार रखे जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਣ ਲੱਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਠਾਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਅਸੀਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। पंथ कौन है वीर जी? आज पंथ सिर्फ जत्थेदार और एसजीपीसी ही पंथ रह गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਦੇ 10 ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੂਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਤ ਹੈਗਾ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਰਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ 40 ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਨਕਾ ਜਿਸ ਜੀ ਏਕ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰੇਜ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਘੂੰਘਟ ਖੋਲ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਘਟ ਕੈਸਾ, ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਨਿਰਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਕਰੇਜ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਗਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂਬ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਬ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀਲੇ ਉਲਾਸ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਨੀ। ਪੰਥ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਟੈਂਡ ਫॉर। ਉਹ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਨਿਰਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ। ਇਹ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਕ ਦੈਟ ਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਰੀਤ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਬਸਕਰੋ ਵਿਰਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਚ ਉਨੇ ਕੀ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ 13-14 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰਹਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੂਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਤਰ ਦਾਤ ਦੀ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦਾਤ ਦੀ ਗਾਵੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੂਤਰ ਰਚਨਾ ਔਰ ਸੋਪੁਰਖ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾੜੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜੋ, 6 ਪੌੜੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, कमेटी बना के जो बदल सकते हैं। इसी ही की सरकार
जिसकी ही सरकार देता है सब कोई वाले सिद्धांत तुम अपनी पहले सरकार बना लो, फिर जो मर्जी एडिशन कर लो जी। सरकार तो बना एडिशन नहीं हो सकती। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। समा हो गया जी। हाँ जी, पते की साझ कर लिया अपना सर। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।